Hello everyone, dear DSC aspirants of Andhra Pradesh State and Telangana. Greetings to you all from our exclusive English and educational updates. And in this short video, we will be exploring and analyzing the session 2 model paper analysis with regard to English subject concepts. So dear DSC aspirants, we wish you all the best as I reiterate that DSC stands for District Selection Committee, but in my view, as a textbook writer, examination setter, and English trainer in the state of Andhra Pradesh, I would like to redefine the word DSC is a dedicated, sacrifice related, salient sacrifice, and complete concentration. So please do this DSC task as a dedicated, sacrificing, and concentration activity. So now let's move on to the as you all know that we did session 1 on model paper analysis 1. Now we will be doing the paper 2 analysis. So please go to our exclusive English Enriching and Education Update channel and please do subscribe. If you go to the playlist entitled NCERT CBSE English Lessons Simplified PPTs and Explanatory Concepts, please do access under this playlist called NCERT Lessons and we can access many more things. So this is the model paper 1. Now let's move on to the model paper 2 analysis. So here you can see the model paper 2 which I have extracted and here for you for the analysis. So none of the TV programs worth watching tonight. So what does the word worth watching means? Means there is nothing to watch in terms of TV programs. So here none of the TV programs means is a singular thing. So one of my friends is coming. Like that none of the TV programs అంటే TV program లో ఏది నాకు నచ్చలేదు. So here the subject verb agreement is. So let us now complete the sentence. None of the TV programs is worth watching tonight. So dear students, have you got the clarity now? If you have any query, please do comment in the reply section. I will be able to provide the answer. Next one. Everybody is good dash. Choose the correct question tag. So here everybody is a singular, is already taken as a helping verb. Now let us make it a negative sentence. Negative question tag. Isn't it? Haven't they is not suitable. Aren't they not suitable? And is it not suitable? So in this way we can attempt and analyze the question paper pattern. Now the next question is, Raghu said to Vani, are you tired? So most of the students may get confused here. The sentence is in the form of direct speech and we need to convert into indirect speech. But this is the analysis or implication of the meaning. What is the implication of the meaning here? What is the intention of the speaker? Is it to inform? Is it to confirm? Or is it to warn? Or is it to suggest? So here Raghu asked Vani whether she was tired or not. So this is the indirect speech of the sentence here. So in this indirect speech, our main intention is to confirm, not to inform, not to warn, not to suggest. It is to confirm. So we have two types of things like question tag is for confirmation and here asking something for information and confirming something for asked query. Now let's move on to the next question. Bullfighting is going on in Spain for centuries. So dear students, in our previous model paper 2, we have this concept since and for. So for is period of time and since is point of time. Please do remember one of the questions will be definitely figuring in the upcoming TET and DSC examination. Please don't get confused and fix your mind for this difference. Point of time is meant for the usage of since and period of time would be referring to the period of time for for. Now choose the best alternative
from the choices given below to replace the pot is going. So here bullfighting is going on in Spain for centuries. So here we need to focus on the underlined part here, and it has to be replaced the best alternative. So as you all can see that bullfighting is singular subject, and it will take has been going on in Spain for centuries. So dear students, are you with me? Please do have patience till the completion of all the questions under English category. Next, I've lived beside the railway station, so I'm used to the noise. So what is the meaning of this sentence, used to? So in our 10th class textbooks, there is a difference between would and used to. So please refer to that, and we'll be uploading a special video on this grammatical item, used to and would to. I would play tennis. I used to play tennis. So what is the difference? Now here the context is very clear. I have lived beside the railway station, so I am used to the noise. So a lot of railways nearby railway station means you will be hearing lot of noises, right? You hear noises every day. So you are accustomed, you are habituated, you are you have got used to that. So this is the reference here. So used to means here no longer strange అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. సో మనకి అది కొత్తగా అనిపించదు, అలవాటు పడిపోతాం. ఎంత శబ్దం వచ్చినా సరే వీ విల్ హ్యావ్ సౌండ్ స్లీప్. దో ద ట్రైన్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ నాయిస్, అంటే సౌండ్ ఇచ్చినట్టుకి మనకి సౌండ్ స్లీప్ వస్తుంది, ఎందుకంటే అలవాటు పడినాము కాబట్టి. సో ఇది వెరీ న్యూ కాదు, ఇది అనుభవం వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు, ఆల్ న్యూ కాదు, కొత్త కాదు. సో ఇది కొంచెం మనకు ఆల్రెడీ అలవాటు పడిన అంశం కాబట్టి నో లాంగర్ స్ట్రేంజ్, నో లాంగర్ న్యూ అన్న కరెక్టే అనమాట. రైట్, నెక్స్ట్ మనం 66వ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. చూస్ ది గ్రామాటికల్లీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన 4 సెంటెన్సెస్లో గ్రామాటికల్గా వ్యాకరణ దోషం లేని సెంటెన్స్ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ ఎనీ ఆఫ్ ద లార్జ్ ఆఫ్ ది అనిమల్ బిఫోర్. సో ఇట్ డజంట్ సౌండ్ న్యాచురల్. So you don't need to have enough grammar knowledge, my dear students. Just read the sentence once or twice. You will be able to feel that natural flow of the sentence. Rendo chuddam. I have never seen as large animal before. It doesn't sound nice. Third one. I have never seen such a large animal before. So does it sound nice now? Can you reiterate or reframe, re-say the sentence? I have never seen such a large. I have never seen such a good movie. I have never seen such a thrilling horror movie. So like that. So the third one goes well for the grammatical correctness. Let's see the fourth one. I have never seen so large such animal before. So large such. So it doesn't fit nice. So third one is the right answer. Next one. Choose the sentence that indicates habitual behavior or activity. So కింద ఇచ్చిన వాటిలో మనకి హ్యాబిచువల్ అన్నది. సో యూ కెన్ ప్లే టెన్నిస్ ఇన్ ద ఈవినింగ్స్. సాయంత్రం పూట టెన్నిస్ ఆడగలడు. సో ఇట్స్ ఎన్ ఎబిలిటీ అండ్ ఇట్ రెఫర్స్ టు దట్ హీ కెన్ ఓన్లీ ప్లే ఇన్ ద ఈవినింగ్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ability plus kind of prioritized activity at this specific time. I used to play tennis, so it is a past habitual action. If it is needed, I'll learn tennis. So ఇది conditional కాబట్టి ఇది కాదు. So tennis is my favorite sport. So it is expression of wish, and he does play tennis every day. That is the implied meaning. So fourth one is right. But if you want to go with one, I am sure this can modal, it refers to an ability, but in the evenings, or maybe so something is different from sentence 1. So we'll go with fourth. If you have any queries, please do comment. We will analyze the response in a more detailed manner. Next one. He stood all his friends and felt very happy. Choose the preposition that fits the blank. So he stood since doesn't go well. He stood among all his friends and felt very happy. ఇక్కడ మనకు ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ మంది కాబట్టి అమాంగ్ వాడచ్చు. బిట్వీన్ అనేది ఇద్దరైతే అమాంగ్ కాబట్టి మోర్ దాన్ వన్. సో ఫ్రెండ్స్ సరిపోతుంది.
ఫ్రమ్ సరిపోదు, బట్ స్టూడ్ అపాన్ ఆల్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. సో మనకి ఫోర్త్ వన్ కూడా స్టాండ్ అపాన్ అంటే డిపెండ్ అవ్వడము, వాళ్ళతో కలిసిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట. సో హియర్ యూ హ్యావ్ సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఆర్ ద గుడ్ డిస్ట్రాక్టర్స్. సో విల్ గో విత్ అమాంగ్. హీ స్టూడ్ అమాంగ్ ఆల్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ and felt very happy, because being among friends gives enough confidence, enough happiness. So that could be the sentence meaning. But stand upon, stood upon, we need to dig deeper in terms of this phrasal expression. Now choose the simple sentence from the following. కింద ఇచ్చిన వాటిలో సింపుల్ సెంటెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా నది. హీ ఈజ్ టూ షార్ట్ టు రీచ్ ద స్విచ్. హీ ఈజ్ షార్ట్, సో హీ కాంట్ రీచ్ ద స్విచ్. ఇక్కడ మనకి రెండు డిస్ట్రాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ద రిమైనింగ్ టూ ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ రిలవెంట్ హియర్. ఐ ర్యాంగ్ ద డోర్ బెల్, ఐ న్యూ ద హౌస్ వాజ్ ఎంప్టీ. ఇక్కడ టూ యాజ్ ఇఫ్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీలో మనం డోర్ బెల్ ర్యాంక్ చేస్తాం, ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషన్ వాడతాం, అలా కాంటెక్స్లో వినింటాం. సో ఇక్కడ ఈవెన్ దో అనేది బాగా సరిపోతుంది. ఐ ర్యాంగ్ ద డోర్ బెల్ ఈవెన్ దో ఐ న్యూ ద హౌస్ వాజ్ ఎంప్టీ. ఐ ర్యాంగ్ ద డోర్ బెల్ ఈవెన్ దో, ఇన్ కేస్ ఆఫ్, యాజ్ ఇఫ్, టు, ఈ 4 పెట్టి చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ మీనింగ్ సరిపోదు, ఈవెన్ దో అయినప్పటికీ. సో ఆ హౌస్ ఎంప్టీ ఉన్నప్పటికీ నేను డోర్ బెల్ ర్యాంక్ చేశాను అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్, choose the sentence that has non-defining relative clause. So my dear students, are you with me? So non-defining, defining. So last one, Gandhi, who was the father of India, was a great thinker. ఇక్కడ మనకి గాంధీ గురించి మాత్రమే చెప్తున్నాము. దెన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అంటాం. ఇక్కడ కామా కానీ సపరేషన్ కానీ ఏమీ ఉండదు. అదే నేను ఒకటి చెప్తానండి. నాకు 3 బ్రదర్స్ ఉన్నారు. మై బ్రదర్ హూ లివ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఈజ్ కమింగ్ టుమారో. మై బ్రదర్ హూ లివ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఈజ్ కమింగ్ టుమారో అంటే నాకు ఎంతోమంది బ్రదర్స్ ఉన్నారు, హైదరాబాద్లో ఉన్న బ్రదర్ మాత్రమే వస్తున్నప్పుడు మనకి నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ కాంటెక్స్ట్ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సపరేషన్ వస్తుంది. గాంధీ హూ వాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ ఎ గ్రేట్ థింకర్. సో మనకి మన యొక్క జాతిపిత, ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియా అనే వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇంకో గాంధీ, ఇంకొక గాంధీలు, ఇంకో పేరున్న గాంధీ కాదు. సో గాంధీతో చాలామంది పేర్లు ఉంటారు, బట్ హియర్ వీఆర్ పర్టికులర్లీ రెఫరింగ్ టు గాంధీ. వీఆర్ గివింగ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అదనపు సమాచారం ఇస్తున్నాం. హూ వాజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియా. సో మీ ఎగ్జామ్ పర్పస్ అయితే మాత్రం దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, కామా ఉంటే చాలు, అది నాన్ డిఫైనింగ్. కామా లేకుండా డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ అంటాం. దీన్నే రిలేటివ్ నాన్ డిఫైనింగ్లో రిస్ట్రిక్టెడ్ అండ్ నాన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అని కూడా పిలుస్తారు. నెక్స్ట్, విచ్ ఫ్లేవర్. ఇక్కడ మనకు ప్యాసివైజేషన్ చూడండి. విచ్ ఫ్లేవర్ ఈజ్ లైక్డ్ బై యూ. ఈజ్ లైక్ టు యూ కాదు, లైక్డ్ బై యూ. లైక్స్ యూ, వాజ్ లైక్ యూ. సో ఇక్కడ రెండోది నాలుగోది అసలు ఫిట్ కావు. ఈజ్ లైక్ టు యూ అని లైక్డ్ బై యూ. ప్యాసివైజేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్, choose the one which best express the meaning of the given word. ఇక్కడ మనకి డేల్ అంటే మనకి ఇక్కడ వ్యాలీ వస్తుంది. సో పైక్ అనేది ఇక్కడ వెపన్ కావచ్చు. రిడ్జ్ అనేది కూడా ఒక మౌంటైన్ ల్యాండ్స్కేప్లో స్లోప్ ఉండి ఏరియా అని అంటాం. సో హిల్ అంటే తెలుసు, కాబట్టి ఇక్కడ డేల్ అనే దానికి మీనింగ్ వ్యాలీ. నెక్స్ట్, యాంటోనిమ్ ఆఫ్ సపరేట్. సో సపరేట్కి యాంటోనిమ్ చూడండి. ఇప్పుడు సపరేట్ అంటే వేరుపరచడం, డిటాచ్ చేయడం అన్నా వేరుపరచడం, డిఫరెంట్ అన్నా కొంచెం డిఫరెంట్గా, సిమిలర్ కాదని అర్థం. డిస్క్రీట్ అంటే అవి కూడా వేరువేరుగా ఉండడం. డిస్క్రీట్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం, డిస్క్రీట్ ఫ్రెండ్స్ అంటాము, డిస్క్రీట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వేరువేరుగా ఉంటాయి. డిస్క్రీట్ యాటిట్యూడ్ అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సపరేట్కి యాంటోనిమ్ యునైట్ అంటే కలపడం అనమాట. రైట్. 75. Choose the appropriate phrasal verb to the word underlined. సో ఎస్టాబ్లిష్డ్ అనే వర్డ్కి మనకి ఫ్రేజల్ వర్బ్ని చెప్పాలి. గాట్ అప్, ఐ గాట్ అప్ అట్ 6 o'clock. ఐ గివ్ అప్ మై హ్యాబిట్ కానీ ఐ గివ్ అప్ స్మోకింగ్. యూ గివ్ అప్ యువర్ డ్రీమ్. యూ గివ్ అప్ యువర్ విష్. యూ గివ్ అప్ యువర్ ambition, like that. So give up means stop doing. Set up,
టేక్ ఆఫ్. కాబట్టి ఇక్కడ సెటప్ అనేది మనకి బాగా సూటబుల్ అవుతుంది. టేక్ ఆఫ్ అని తెలుసు, ఫ్లైట్ హ్యాస్ టేకెన్ ఆఫ్ ద రన్వే. సో రన్వే నుంచి వెళ్ళిపోతా ఉన్నా, లీవ్ ద గ్రౌండ్. నెక్స్ట్, ఐ సా ఎ డాగ్, ద డాగ్ వాజ్ బాకింగ్. సో ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మనకి ఏ వాడతాం, సెకండ్ టైం రిపీట్ అయినప్పుడు దా వాడతాం. ఇది మీకు తెలుసు, ఆర్టికల్స్లో దీనికి సంబంధించి సపరేట్ వీడియో ఉంది, చూడండి. నెక్స్ట్, సమ్ గార్డెనింగ్ అట్ ద వీకెండ్. సో ఇక్కడ చూడండి, యూజువల్లీ ఐ డూ సమ్ గార్డెనింగ్ అట్ ద వీకెండ్, అది పాసిబుల్ ఉంది. డూ ఇది థర్డ్ వన్ పాసిబుల్ లేదు. ఐ డూ యూజువల్లీ సమ్ గార్డెనింగ్ అట్ ద వీకెండ్. సో ఇక్కడ మనం ఎంఫసైజ్ చేయాలనుకుంటే ఐ డూ యూజువల్లీ సమ్ గార్డెనింగ్, ఇట్ డజంట్ గో వెల్ న్యాచురల్. సో ఐ యూజువల్లీ డూ సమ్ గార్డెనింగ్ అట్ ద వీకెండ్, అది సరిపోతుంది. యూజువల్లీ కామా పెట్టి ఐ డూ సమ్ గార్డెనింగ్ అట్ ద వీకెండ్. సో ఇక్కడ కామా లేదు కాబట్టి మనం వీ విల్ గో విత్ టూ. నెక్స్ట్, చూస్ ద పంక్చుయేషన్ మార్క్ దట్ కమ్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్. వెరీ ఈజీ. సో ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ మనకి టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో ఇంటరాగేటివ్, ఎక్స్క్లమేటరీ, డిక్లరేటివ్, అసర్టివ్, ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ మనకు వస్తాయి కదా. ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ పంక్చుయేషన్ మార్క్ కాబట్టి డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్కి మనకి ఏమొస్తుందండి, పీరియడ్ ఆర్ కాల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ అ ఫుల్ స్టాప్. సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, ఏ పర్సనల్ రికార్డ్ ఆఫ్ పర్సన్స్ డైలీ మెమరీస్. సో ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డిస్కోర్స్ కన్స్ట్రక్షన్. ప్రతి క్లాస్లో మన ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్ కరికులంలో ఈ డిస్కోర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఉంది. క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్, లెటర్, డైరీ, డిస్క్రిప్షన్, స్పీచ్. సో ఇక్కడ మనకి డైరీ అనేది పర్సనల్ డైలీ మెమరీస్ని రికార్డ్ చేయడం మనం వాడతాం అనమాట. నెక్స్ట్, ద ఫెనెటిక్ స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ ద వర్డ్ యాపిల్ ఈజ్. సో ఇక్కడ ఆపిల్ అనేది ఇక్కడ మనకి 4 రాంగే ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ మనకి ఏ పెద్ద కనిపిస్తుంది కాబట్టి మనం ఫోర్త్ వన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఏపిల్ కాదు, ఓపిల్ కాదు, ఆపిల్ కాదు, ఇట్స్ అన్ యాపిల్, ఇట్స్ అ యాపిల్. సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. జడ్జ్మెంట్కి సఫిక్స్ యాడ్ చేస్తే మీకు తెలుసు, జడ్జ్మెంట్ స్పెల్లింగ్ కూడా చూడండి, ఇక్కడ జడ్జ్మెంట్ రైట్గా ఉండేది తీసుకోవాలా, జడ్జ్మెంట్. చూస్ ద సఫిక్స్ దట్ మీన్స్ వితౌట్. వితౌట్ అంటే చెప్పాం కదా, ఇప్పుడు మనకు ఇంకరేజబుల్, ఎడిబుల్ ఆయిల్ అంటాం. సో గుడ్నెస్, కేర్ఫుల్, ఇవన్నీ పాజిటివ్ అనమాట. సో షుగర్లెస్ అంటే వితౌట్ షుగర్, కేర్లెస్ వితౌట్ కేరింగ్ యాటిట్యూడ్. కాబట్టి మనకి ఫోర్త్ రైట్ ఆన్సర్. మనము లాస్ట్కి వచ్చేసాము. ఇక్కడ ఒక ప్యాసేజ్ తీసుకున్నాము. రమేష్ అనుకుంటా, రోమేష్ కాదు, రమేష్, ఏ 12-year-old బాయ్ రీచ్ ద సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అండ్ హీ ఫౌండ్ దట్ స్ట్రీట్స్ వర్ నాట్ పేవ్డ్ విత్ గోల్డ్. ఫైండింగ్ ఎ జాబ్ వాజ్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్. కర్స్డ్ బై హంగర్, he joined a group of rag pickers. He started working eagerly in the morning and toiled until late evening, only to earn a mere 10 rupees a day. ఒకరోజు 10 రూపీస్ సంపాదించడం కోసము ఎంత కష్టం అనేది చూడండి. సో ఇక్కడ హంగర్, మనం ఆకలి, స్టార్వింగ్ టు డెత్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఆఫ్ మోటివేషన్. ఈ విధంగా మనం ఈ ప్యాసేజ్ ఒకసారి రీడ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్, రీడ్ బియాండ్ ద లైన్స్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ సోషల్ ఇష్యూ రిలేటెడ్ టు ద అబౌవ్ ప్యాసేజ్, చైల్డ్ మ్యారేజ్, చైల్డ్ లేబర్, చైల్డ్ అబ్యూస్, చైల్డ్ హంగర్. సో మీ అందరు తెలుసు, ఇది చైల్డ్ లేబర్ అండ్ చైల్డ్ హంగర్ ఇక 2 వస్తాయి, బట్ చైల్డ్ లేబర్ అనేది సోషల్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్, ఇదే పారాగ్రాఫ్లో స్ట్రీట్స్ వర్ నాట్ పేవ్డ్ విత్ గోల్డ్. ఈ సెంటెన్స్కి మీనింగ్ ఏమి రావచ్చు అంటే, ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ టు బికమ్ రిచ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్ అనేది మనం చెప్పవచ్చు. మరి మిగతా 3 వీ కెన్ ఫైండ్ గోల్డ్ అండ్ మనీ. మన వీధుల్లో గోల్డ్ మనీ వీ డోంట్ ఫైండ్. నారో స్ట్రీట్స్ ఆర్ డెకరేటెడ్ విత్ గోల్డ్. సో ఇరుకైన వీధులు గోల్డ్తో డెకరేట్ అయి ఉంటుంది. గోల్డ్ వాజ్ సోల్డ్ ఇన్ స్ట్రీట్స్ అట్ చీపర్ ప్రైసెస్, రాంగ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ distractors, but they don't sound nice. So the common language spoken by Anglos and Saxons. చాలామంది ఆంగ్లో సాక్సన్స్ అనేది లాంగ్వేజ్, చాలామంది యాంగ్లిక్ ఎస్సీ ఉంటే కరెక్ట్ ఉంటాడే, బట్ యాంగ్లిక్ ఇంగ్లీష్ అనేది కూడా రాంగ్. ఇక్కడ నార్మన్ కాదు, అమెరికన్ కాదు. సో కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఒకటైతే రైట్ అనమాట. ఆంగ్లో సాక్సన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్. ఇట్ వాజ్ ద కామన్ లాంగ్వేజ్ స్పోకెన్ బై ఆంగ్లోస్ అండ్ సాక్సన్స్ విచ్ మనం దీన్ని బ్లెండ్ చేస్తే ఆంగ్లో సాక్సన్. మనకి ఇప్పుడు ఫ్రెనిమీ అంటాము, ఫ్రెండ్ ప్లస్ ఎనిమీ. బ్రంచ్ అంటాం, బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్లస్ లంచ్. ఎడ్యుటైన్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఇది మనము
బ్లెండింగ్ టెక్నిక్ ద్వారా వర్డ్ ఫార్మేషన్ అను. ద ఫాలోయింగ్ క్రియేట్స్ మోటివేషన్ ఫర్ లిసనింగ్. సో ప్రీ లిజనింగ్ ఉంటే మనకి లిజనింగ్కి మోటివేషన్ జరుగుతుంది. అదే వైల్ ఉండదు, పోస్ట్ ఉండదు, షార్ట్ ఉండదు. నెక్స్ట్ సింథటిక్ మెథడ్ ఇన్ రీడింగ్, ఆల్ఫాబెటిక్, ఫోనిక్, సిలాబిక్ అండ్ సెంటెన్స్. సో ఇక్కడ నాట్ ఏ సింథటిక్ అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది మనకి ఇన్విటేషన్లో రాదు, ఆహ్వానంలో రాదు, ప్రకటనలో రాదు, డ్రామాలో రాదు. మనం ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేవరా మూవీ రిలీజ్ అయింది. ద మూవీ విచ్ వాజ్ రిలీజ్డ్ రీసెంట్లీ, వీ గివ్ అవర్ రివ్యూస్, మీన్స్ వీ ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ ఓన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అవర్ ఓన్ పర్సెప్షన్స్, దృష్టికోణం అంటాం. సో అందువల్ల మనకి థర్డ్ పర్సన్ నెరేటివ్లో మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాం, క్రిటిసైజ్ చేస్తాం, కన్స్ట్రక్టివ్గా మాట్లాడతాం కాబట్టి ఇట్ కమ్స్ అండర్ రివ్యూ. The next one, the acquisition of grammatical structure is called the natural order hypothesis. Acquisition of grammatical structure, the natural hypothesis, the natural order of hypothesis. The input hypothesis, affective, ఇవి మనకి స్టీఫెన్ క్రాషన్ అనే ఒక లింగ్విస్ట్ ఇవి సపోర్ట్ చేస్తాడు. మీరు గూగుల్లో టైప్ చేయండి స్టీఫెన్ క్రాషన్ న్యాచురల్ హైపోథసిస్. సో దిస్ ఇస్ న్యాచురల్ అక్విజిషన్ అనే కాన్సెప్ట్ కింద మనకు వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ మైక్రో టీచింగ్ ఈజ్ ఏ టీచింగ్ టెక్నిక్, ఎ ట్రైనింగ్ టెక్నిక్, ఎ న్యూ మెథడ్ ఇన్ లెసన్ ప్లాన్, ఎ టెక్నిక్ యూజ్డ్ ఇన్ గేమ్స్. థర్డ్ కాదు, ఫోర్త్ కాదు, బట్ టీచింగ్ టెక్నిక్గా ట్రైనింగ్ టెక్నిక్ అంటే ఇది టీచింగ్ టెక్నిక్ చేయము, బట్ ట్రైనింగ్ టెక్నిక్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, విల్ స్టార్ట్ ది నెక్స్ట్ సెషన్ 3 with another news model paper with more analysis. So please do subscribe and encourage. For more updates, please go to our English and Education Update channel and you can access n number of things. Wish you all happy learning and keep learning. Wish you all the best. Jai Hind.